ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ صنعتوں کے شہر میں جاری اسمارٹ لاک ڈاؤن میں توسیع 1 اپریل سے لگائی گئی پابندیاں برقرار رکھی جائیں گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن میں کوئی نئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ مارکیٹس کے بند ہونے کے اوقات کار 6 بجے تک ہی ہوں گے۔ NCOC اجلاس صوبہ بھر میں مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز مسترد کر دی گئی ہے۔ احتیاطی تدابیر نظر انداز کرنے والی مارکیٹس کو فوری سیل کر دیا جائے گا۔ مساجد میں 60 سال سے زائد العمر بزرگوں کو گھروں میں عبادات کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے قذافی بٹ سے۔ جی قذافی بٹ، آگاہ کیجیے گا، NCOC کے اجلاس میں اہم فیصلے سامنے آئے ہیں۔ تو کا مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے، لیکن پنجاب حکومت کی اس تجویز کو انہوں نے مسترد کر دیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ 3 روز تک صورتحال کو مزید مانیٹر کیا جائے گا، اس کے بعد اس تجویز کو دیکھا جائے گا۔ اور اس NCOC کے اجلاس کے اندر یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ وہ مارکیٹس جو SOPs کی خلاف ورزی کریں گی انہیں فوری طور پر بند کر دیا جائے گا، جبکہ رمضان مبارک میں مساجد کے اندر SOPs کو جو ہے وہ لازمی بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ہسپتالوں کے اندر بیڈ میں اضافہ کیا جائے گا اور جہاں پہ وینٹیلیٹرز کی کمی ہے ان وینٹیلیٹرز کو بھی جو ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ دوسری طرف پنجاب حکومت نے NCOC کے اس فیصلے کے بعد جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا تھا اس میں توسیع کی ہے، اور یہ جو ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر پابندیوں میں مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں اسی کے مطابق اسمارٹ لاک ڈاؤن کو آگے لے کے چلا جائے گا۔ مارکیٹیں جو ہیں وہ 6 بجے تک جو ہے وہ بند کی جائیں گی، اور رمضان المبارک میں خصوصاً بزرگ شہریوں سے جو 60 سال سے زائد عمر کے ہیں ان سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ مساجد میں نماز ادا نہ کریں، گھر میں ادا کریں۔ جی قذافی بٹ، آپ NCOC کے اجلاس میں ہونے والے فیصلے کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں MPA سعید احمد سعیدی نے راجہ پارک میں نئے بننے والے یوٹیلیٹی سٹورز کا افتتاح کر دیا۔ MPA کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے بہت بڑی رقم عوام کے لیے رمضان میں مختص کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں MPA سعید احمد سعیدی نے راجہ پارک میں نئے بننے والے یوٹیلیٹی سٹورز کا افتتاح کر دیا ہے۔ اسی پہ مزید بات کریں گے شاہد محمود سے۔ شاہد بتائیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے ٹوبہ ٹیکسنگ میں عوام کو سہولیات مہیا کرنے کے حوالے سے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ راجہ پارک میں مزید ایک یوٹیلیٹی سٹور کا آج جو ہے MPA سعید احمد سعیدی سمیت متعدد شخصیات کی جانب سے افتتاح کر دیا گیا تاکہ یہاں کی عوام جو ہے وہ دور نہ جائے اور انہیں کے اپنے علاقے میں جو ہے سستی اور معیاری چیزیں حاصل کر سکیں۔ میرے ساتھ MPA موجود بھی ہیں، ان سے بات بھی کریں۔ صحیح صاحب، کس طرح دیتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور باہر جگہ ہے جہاں پہ سستی چیزیں مہیا ہو رہی ہیں، کیونکہ اوپن مارکیٹ میں تو مہنگے دام ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے راجہ پارک ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیکسنگ میں یوٹیلیٹی سٹور کا افتتاح کیا ہے۔ اس جگہ پہ یوٹیلیٹی سٹور بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو جو ایشیا ہے جو گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے، تقریباً 8 ارب کے قریب گورنمنٹ جو ہماری وفاقی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان اس پہ سبسڈی دے رہے ہیں، وہ سہولیات عوام کو اپنے دروازے پر میسر ہوں۔ اسی سلسلے میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے مکمل سٹور کا وزٹ کیا ہے۔ یہاں پہ ہر چیز، آٹا، گھی، چینی، جن پر سبسڈی موجود ہے، اور یہاں پہ ہر بندہ 24 گھنٹے یہ اشیاء اپنی خرید سکتا ہے اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکتا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آج ہم نے اسی کنجسٹڈ ایریے میں اس کا افتتاح کیا ہے تاکہ لوگوں کو سہولت میسر ہو۔ بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ سیکرٹری کوآپریٹو احمد رضا سرور کا چنیوٹ کا دورہ، رمضان المبارک اور گندم خریداری مراکز کی تیاریوں کے بارے میں بریفنگ لی۔ کہتے ہیں رمضان میں معیاری اشیاء خورنوش کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اسی پر بات کر لیں گے بابر منیر سے۔ جی بابر، آگاہ کیجیے گا۔ کوآپریٹو احمد رضا سرور نے چنیوٹ کا دورہ کیا، ڈپٹی کمشنر آفس میں افسران بالا کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور ضلع بھر میں جو 5 خریداری گندم مراکز قائم کیے گئے اور اسی طرح جو 5 رمضان بازار قائم کیے گئے ہیں ان کی تیاریوں پر انہیں جو وہ تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ اس کے بعد ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کے ہمراہ انہوں نے ختم نبوت چوک میں جو قائم سستا رمضان بازار ہے اس کا بھی وزٹ کیا، وہاں پر اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کا اور معیار کا جو ہے وہ چیک کیا اور اسی طرح قیمتیں جو ہے وہ چیک کی ہیں، اور وہاں پر جو SOPs کی وائلیشن کی جا رہی تھی افسران کو کہا گیا کہ SOP پر جو ہے وہ عمل
درآمد کروایا جائے. اس کے بعد گندم خریداری مراکز کا بھی دورہ کیا گیا اور ان کا اس سلسلہ میں کہنا تھا کہ چونکہ کل سے جو ہے وہ رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے اور اسی ہفتے میں جس طرح گندم خریداری جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اس کے پیش نظر تمام تر جو انتظامات ہیں انہیں جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے اور اس پر انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا کہ تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل ہیں. جو ہی جو ہے وہ کٹائی شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد باردانہ کی تقسیم کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا. اور اس سلسلے میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب تمام تر ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے یہ جو دونوں جو مہم ہے، جس میں خاص طور پر رمضان المبارک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گندم خریداری مراکز ہیں، اور ان دونوں مہم کو جو ہے وہ کامیاب بنانے کے لیے حکومت جو ہے وہ تمام تر اقدامات کو جو ہے وہ یقینی بنائے گی. جی بہت شکریہ بابر منیر، آپ میٹنگ کا احوال بتا رہے تھے. دوسری جانب سی ای او ایف ڈبلیو ایم سی کا رمضان بازاروں کا دورہ. ریاض شاہد چوک، غلام محمد آباد، چھتری والی گراؤنڈ بازاروں میں صافائی اور ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا. کہتے ہیں کہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، ڈیوٹیاں تفویض ہو چکی ہیں. رمضان المبارک میں بازاروں کے انتظامات کی نگرانی کی جائے گی. مزید جانتے ہیں عبد الرحمان سے. عبد الرحمان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جب بات کی جائے چیف ایگزیکٹو آفیسر فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی خواجہ اسکندر ذیشان نے آج یہاں پر وزٹ کیا ہے. یہاں پر کمپنی کا وزٹ کیا ہے، اس کے علاوہ مختلف رمضان بازاروں کا وزٹ کیا ہے، وہاں پر کام کا جائزہ لیا، صفائی کا جائزہ لیا. تو اسی حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. جی سر، بتائیے گا یہاں پر مختلف بازاروں کا وزٹ کیا ہے، کیا پلان بنایا گیا صفائی کے حوالے سے، اور اسپیشلی جو رمضان بازاروں میں رمضان المبارک میں جو ایف ڈبلیو ایم سی کے اہلکار ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. بیسیکلی چونکہ رمضان المبارک 1-2 دن میں سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ نے بھی اپنے جو ڈیٹیل پلانز ہیں وہ شیئر کیے ہیں. اور ضلع بھر میں جتنے رمضان بازار لگ رہے ہیں اس میں صفائی کا جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہمارے محکمے کے پاس ہے. اسی حوالے سے ہم نے تمام بازاروں میں 2 شفٹوں میں اپنے اہلکار تعینات کیے ہیں. ان کو سپروائز کریں گے ہمارے انسپیکٹرز اور نیچے ہمارے ورکرز موجود ہوں گے. تو اسی سلسلے میں آج ہم نے 1 by 1 وزٹ سٹارٹ کیا. ابھی تقریباً 4 بازاروں کو میں نے وزٹ کیا، باقیوں کو بھی ہم انشاءاللہ آج بھی کریں گے، کل بھی کریں گے. تو ابھی ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ ہماری جو پریورٹی ہے وہ یہی ہے کہ رمضان بازاروں میں جو صفائی کا نظام ہے اس کو ہم بہترین سے بہترین رکھیں. اور ان اے لانگر رن انشاءاللہ ہم چاہ رہے ہیں جو بیسک ہمارے کمرشل زونز ہیں، کمرشل ایریاز ہیں جہاں پہ ہمارا ویسٹ جنریشن کافی زیادہ ہے، اس کو مزید امپروو کیا جائے. تو اس کے لیے انشاءاللہ مزید امپروو کیا جائے. بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں جھنگ میں اسسٹنٹ کمشنر قاسم گل کا رمضان بازار کا دورہ. بازاروں میں سستا آٹا اور چینی کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے سخت ہدایات جاری. بات کر لیں گے مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر، بتائے گا ہدایات کیا جاری کی گئی ہیں؟ جی بالکل، پنجاب حکومت کی ہدایت پر ضلع جھنگ میں بھی 8 مقامات پر رمضان بازار لگا دیے گئے ہیں اور یہاں پر اشیاء خور و نوش کی فراہمی کے لیے تمام تر اقدامات کیے گئے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر قاسم گل نے ذیل گھر میں لگائے گئے رمضان بازار کا دورہ بھی کیا، وہاں پر انتظامات کا جائزہ بھی لیا. ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. اسرا بتائیے گا کہ رمضان بازاروں میں کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں، یہاں پر جو اسٹال لگائے گئے اس حوالے سے بتائیے گا. جی یہ تحصیل جھنگ کے اندر 3 اسٹال جو ہے نا رمضان بازار لگائے گئے ہیں. اس کے اندر نمبر 1 اشیاء خرد و نوش جو ہے، جس میں سبزیاں، پھل، دالیں، چاول وغیرہ اور گوشت، انڈے یہ شامل ہیں. یہ پرائرٹی پہ جو ہے نا ہم ارزاں نرخوں پہ جو ہے نا ان کو دے رہے ہیں. دوسرا چینی جو سبسڈائزڈ ریٹ پہ جو ہے نا 65 روپیز پر kg، اس کی فراہمی کو جو ہے نا یقینی بنا رہے ہیں. آٹا بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ کچھ مشروبات اور دیگر اشیاء بھی وہ فراہم کی گئی ہیں. اس حوالے سے یہ انشور کیا جا رہا ہے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کے مطابق ہی جو ہے تمام چیزیں جو ہے نا وہ فراہم کی جائیں لوگوں کو، اور رمضان المبارک میں کسی بھی چیز کی کسی مصنوعی قلت یا مہنگائی کو جو ہے نا کنٹرول کیا جائے. یہ ان رمضان بازاروں کا مقصد ہے. سبسڈی کے تحت یہاں پر آٹا اور چینی کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. رمضان بازاروں میں چینی 65 روپے فی کلو میں دستیاب ہوگی، جبکہ 10 کلو گرام آٹے کا حسن نقوی آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہدایات جاری کی گئی ہیں ان کے بارے میں تفصیلات بتا رہے تھے. ابھی آپ کو لیے چلیں گے فیصل آباد، جہاں پاکستان تحریک انصاف کی گورننگ باڈی کا اجلاس جاری ہے. آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں گورننگ باڈی کا اجلاس جاری ہے. پی ٹی آئی ویسٹ پنجاب ریجن کے صدر MNA فیض اللہ کموکا تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے. فیصل آباد میں پاکستان تحریک انصاف کی ضلعی گورننگ باڈی کا اجلاس ہے.
PTI वेस्ट पंजाब रीजन के सदर MNA फैजुल्ला कमोका तकरीब से खिताब कर रहे हैं। के मुताबिक वहाँ पे दफातर बनाए हैं और उसको काफ़ी बेहतर तरीके से हम चाहेंगे कि उसको ऑर्गेनाइज करें और हम ये चाहेंगे कि कम अज़ कम फैसलाबाद शहर की तंजीम और फैसलाबाद ज़िला की तंजीम, ये दो तंजीमें ये भी वहीं से अपने मामलात चलाएं और वहीं से ऑपरेट करें। तो इसके लिए मैं सजाद हैदर साहब को और सिटी के सदर हैं महबूब आलम सिंधु साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस मामले में रीजनल बॉडी के हमारे जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ वो राब्ता करेंगे, तो वो हमारे साथ रहें। लेगेसी जी, तो जो आप दोस्तों ने बातें की हैं, कमोबेश आज ये 7वां डिस्ट्रिक्ट है जहां का हम विजिट कर रहे हैं। फैसलाबाद को हमने दानिस्ता तौर पे सबसे आखिर पर रखा क्योंकि ये मरकजी जगह है और यहाँ पे ज़िला की तंजीम और सिटी की तंजीम ये दोनों ज़िली हैसियत रखती हैं, यानी इक्वल लेवल पे हैं ये दोनों तंजीमें। तो जो राय मुर्तज़ा इकबाल साहब ने बात की, आपकी बातों से ये महसूस हुआ कि शायद कुछ जगहों के ऊपर तंजीम का अपने इलेक्टेड नुमाइंदों के साथ उस तरह से राब्ता नहीं है जिस तरह से वो राब्ता होना चाहिए। और दूसरी बात जो है, तंजीम का इंतज़ामिया के साथ जो लाइज़ॉन होना चाहिए, जो राब्ता होना चाहिए, उस तरह से वो राब्ता नहीं है। तो तंजीम इसका मतलब होता है मुनज़्ज़म करना, ऑर्गेनाइज करना। तो मैंने तो काफ़ी ज़्यादा काम किया, तो आप तमाम दोस्त जो यहाँ भाई मेरे बैठे हुए हैं अच्छी तरह से जानते हैं। यानी 2012 से जब से तक हमारे पार्टी के इलेक्शन हुए, उस वक़्त से लेके ऑनवर्ड्स 2018 के इलेक्शन तक मैं तो मुसलसल जो रीजन की तंजीम है उसका हिस्सा रहा। जनरल सेक्रेटरी के तौर पे भी और सदर के तौर पे भी मैंने इस तंजीम को ऑर्गेनाइज़ किया, चलाया 7 अजला के अंदर। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम ओवरऑल जो ये सेंट्रल पंजाब है इसको देखें तो इसमें फैसलाबाद डिवीज़न में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमारे इस रीजन में से बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया। आल्दो साहिवाल डिवीज़न में उतना अच्छा रिज़ल्ट हमें नहीं मिल सका, लेकिन फैसलाबाद डिवीज़न में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा। यहाँ से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई 7 MNAs की नशिस्तें हैं, 11 MPAs की नशिस्तें हैं और ये बहुत बड़ी तादाद में, और फैसलाबाद में ये बहुत बड़ी तब्दीली है। इससे पहले हम अगर माजी में देखें तो एक ही जमात आपको हमेशा यहाँ से जीतती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पे तो लोगों ने तब्दीली को एक्सेप्ट किया, जो हमारे कायद का विजन, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र, जो हमारा नज़रिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके ऊपर फैसलाबाद के लोगों ने, फैसलाबाद डिवीज़न के लोगों ने जो इसको एक्सेप्ट करके तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान को भारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब किया। और तवक्कुआत भी जैसे आप कह रहे हैं, जब लोग इतना ज़्यादा एतमाद करते हैं तो फिर तवक्कुआत भी उसी तरीके से होती हैं। तो इसमें कहने में कोई आर नहीं है। हमें आपस में हर लेवल पे मेरे कायद ने हमें ये सिखाया है, हमें सच बोलना चाहिए, हमें खुल के आपस में एक दूसरे के साथ इजहार करना चाहिए। जो डिलीवरी का लेवल होना चाहिए था,
चिन्योट में तेज धार आले से 60 साला शख्स के कत्ल का ये मामला मोहल्ला चारोड़ियां वाला के मकीन इंसाफ ना मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। बिल्कुल, चिन्योट में थाना सिटी का इलाका मोहल्ला चारोड़ियां वाली में गुज़िश्ता माह 60 साला शख्स को बेदर्दी से और तेज़ धार आले से कत्ल किया गया और जो लवाहिकीन थे उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई और चिन्योट पुलिस की जानिब से नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और बाद अज़ां चिन्योट पुलिस की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से एक शख्स को जो है वो नामजद किया गया और उसका जो है वो उसको गिरफ्तार भी किया गया और मुलज़िम ने इकरार जुर्म भी किया। लेकिन बाज़ अनासर ऐसे हैं जो कि उन वर्सा को और मुद्दइयों को जो है डरा धमका रहे हैं। इस वजह से उस इलाके के जो इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। सर बताइएगा कि कौन से अनासर ऐसे हैं जो कि आपको डरा धमका रहे हैं और हुकूमत से, इंतज़ामिया से, आईजी पंजाब से क्या मुतालबा करना है? हमारा मुतालबा ये है कि हमारे चाचू हैं उनको सरेआम जुल्म के साथ कत्ल किया गया है और उन्होंने एक बंदे को पकड़ा है जिसने एतराफ़ी जुर्म भी कर लिया है और एतराफ़ी जुर्म करने के बाद हमारा दिल है कि उसे सज़ा मिले। हमारा मुतालबा है कि ये हमें उसे सज़ा मिले और गुलजार अहमद हरल है वो हमारे घर आके हमारे फैमिली वालों को डराता है, धमकाता है ये केस वापस उठाओ। अगर आपने केस वापस ना उठाया तो आपके बहुत अजीब नताइज इसके बरामद होंगे और आपके ऊपर उल्टा केस डाल दिया जाएगा। लिहाजा हमारा आईजी पंजाब से मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। बहुत जुल्म के साथ कत्ल हुआ है, इस हमें तरह इंसाफ ये दिलाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कदीर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में वकास कत्ल केस की समाअत, तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से चालान जमा न कराया जा सका। इसी पर बात करेंगे आज़ादार हुसैन। आज़ादार हुसैन, बताइएगा चालान क्यों नहीं जमा कराया जा सका? इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत में वकास कत्ल केस की समाअत हो रही है, जहां पेट्रोलिंग पुलिस अहलकार जो हैं बतौर मुल्ज़मान पेश हो रहे हैं, क्योंकि थाना डिस्कोट पुलिस की जानिब से पेट्रोलिंग पुलिस अहलकारों के खिलाफ दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज है और पेट्रोलिंग पुलिस अहलकारों पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने वकास नामी शहरी को जो है वो फायरिंग करके कत्ल किया था और इस सिलसिले में केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में हो रही है, मगर तफ्तीशी अफसर की जानिब से चलान अदालत में जमा नहीं करवाया जा रहा, जिस पर फाजल अदालत की जानिब से केस की समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है और तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया है कि वो 26 अप्रैल चालान जमा नहीं कराया जा सका। आज़ादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमा तालीम के रिटायर्ड असातिज़ा के लिए अच्छी खबर है, महकमा तालीम ने 4 करोड़ से ज़ायद की खती रकम जारी कर दी है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे उवैस खान से। जी उवैस, बताइएगा। में महकमा तालीम के रिटायर असातिज़ा के लिए अच्छी खबर है कि महकमा तालीम की जानिब से रिटायर असातिज़ा के केसेस जो अरसा दराज से इल्तवा का शिकार थे उनके जो है रकूम की अदायगी करने का फ़ैसला किया गया और इस हवाले से जो है महकमा तालीम की जानिब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स को जो है वो इस तमाम तर जो रकूम है उसकी अदायगी के बारे में अहकामात जारी कर दिए गए हैं। महकमा तालीम के मुताबिक जो है वो तकरीबन 86 के करीब ऐसे केसेस थे जिनकी जो है वो असातिज़ा को रकूम जो है वो फराम नहीं की गई थी, जिसके बायस उनको शदीद हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। महकमा तालीम के मुताबिक 4,26,000 से ज़ायद की रकम है, जो 4 करोड़ जो है वो 26 लाख की रकम है जो असातिज़ा को अदा की जाएगी। असातिज़ा की जानिब से भी जो है वो रकूम की अदायगी ना होने पर जो है शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था। महकमा तालीम की जानिब से रवां साल के बजट के अंदर ये तमाम तरह अदायगी। शुक्रिया उवैस खान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। भुवाना में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मंगवाना में कायम एहसास किफ़ालत सेंटर में रकम तकसीम करने के अमल का आगाज कर दिया है। इसी पर बात करेंगे फ़खर दीवान भुट्टा से। फ़खर दीवान, आगाह कीजिएगा, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम तकसीम करने के अमल का आगाज़ कर दिया गया है। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चक नंबर 241 मंगवाना में एहसास कफ़ालत सेंटर बनाया गया, जहाँ पर मुस्तहिक गरीब और रजिस्टर्ड ख़वातीन में इमदादी रकम तकसीम की जा रही। मेरे साथ मौजूद है तहसीलदार चौधरी अशरफ रजोका। इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि कितने बेनिफिशरीज़ हैं और उनमें कितनी रकम जो है वो तकसीम की जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत 10,000 लोग हैं ऐसे जो बेनिफिशरी हैं और उनको 12 करोड़ रुपया तकसीम किया जाएगा और बड़े अच्छे तरीके से SOPs का ख्याल रखते हुए ये पैसे तकसीम होंगे और इंशाल्लाह शफाफ तरीके से ये जो भी कार्रवाई जो भी है मुकम्मल वज़ीर आज़म पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक ये पैसे तकसीम किए जाएंगे। जी फ़खर दीवान भुट्टा, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि फैसलाबाद में ऐवान सनअत व तिजारत के तुर्की वफ्द की वापसी, दौरा खुशाइंद और कोरोना की वबा में ठंडी हवा का झोंका करार दिया गया है।
इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। ऐवान सनअत और तिजारत का जो टर्की डेलीगेशन था वो वापस आ चुका है और बड़े खुशाइंद इसे करार दिया जा रहा है। इसे खास तौर पे कोरोना जैसी विभा के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका करार दिया जा रहा है, जो कि एक पहला डेलीगेशन इस पूरी एक साल के दौरान बैरून मुल्क गया है। बिलाल वही साहब मौजूद हैं, साबिक़ सदर भी हैं और इस डेलीगेशन के साथ भी थी। बिलाल साहब, कैसे देखते हैं, किस हद तक खुशाइंद रहा है और कैसे बाहमी ताउन के ऊपर और ताल्लुकात के ऊपर बातचीत हुई? बहुत शुक्रिया डोगर साहब आपका, आपने हमें मौका दिया। बड़ी देर बाद एक डेलीगेशन जो तो फैसलाबाद चैम्बर से गया है, बाहमी तिजारत के ऊपर हमें बड़ा फ़रोग मिला वहाँ से। वहाँ के लोग इंटरेस्टेड भी हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के ऊपर, और हम उनसे यही बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट लेवल पर इस चीज़ को राइज़ किया जाए ताकि हम आपस में अच्छे से अच्छा कारोबार कर सकें, क्योंकि दे आर विलिंग टू बाइंग फ्रॉम पाकिस्तान। और हमें इस चीज़ को कैश करवाना चाहिए कि हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मसनूआत को सेल आउट कर सकें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्री है और वो बेसिकली यूरोपियन यूनियन के साथ उनका इंटरलिंक है। बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। तानलियावाला में सदर अंजुमन ताजरान मकसूद भट्ट और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी परवेज अख्तर की जानिब से शहरी और दुकानदारों में मास्क तकसीम किए गए। आपको बता रहे हैं कि तानलियावाला में सदर अंजुमन ताजरान मकसूद भट्ट और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी परवेज अख्तर की जानिब से शहरियों और दुकानदारों में मास्क तकसीम किए गए हैं। मास्क तकसीम करने की ये फुटेज भी आप सिटी 41 की स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं गुलरेज इकबाल से। जी गुलरेज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी परवेज अख्तर ने जो है वो सदर अंजुमन ताजरान और दीगर अंजुमन ताजरान के सदूर के हमरा जो है वो तानलेवाला के जो बाजार है उनमें मास्क जो है वो तकसीम किए हैं। कोरोना शऊर जो है वो दिया गया, कोरोना के हवाले से जो है वो आवाम में आगाही फराहम की गई है। इसी हवाले से मेरे साथ जो है वो चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी परवेज अख्तर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि आपकी जानब से जो है वो मास्क तकसीम किए गए हैं, तानलेवाला के बाजारों में दुकानों पर भी आपने मास्क तकसीम किए, क्या कहेंगे? ये कोरोना वायरस के हवाले से मेरा यही है कि मैंने अंजुमन ताजरान के साथ, ये लोग सारे खड़े हैं, इनके साथ मिलकर हमने इधर लोगों को अवेयरनेस भी दी है और मास्क भी तकसीम किए हैं, सैनिटाइज़र भी दे रहे हैं। और इसके अलावा हमने दुकानदारों को ये मैसेज कन्वे किया है कि कोई दुकानदार मास्क के बगैर दुकानदारी ना करे, और उसके अलावा जो गाहक दुकान में आता है वो दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वो गाहक को चेक करे कि जी गुलरेज इकबाल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप बता रहे थे कि मास्क तकसीम किए गए हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की साउथ एशियन गेम्स 2023 की तैयारियां शुरू कर दी गई। इसी पर मज़ीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से साउथ एशियन गेम्स 2023 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इस हवाले से 4 मुख्तलिफ जो खेलें हैं उनका वेन्यू फैसलाबाद में रखने के हवाले से आज यहां पर विजिट किया गया, जिसमें जो आर्चरी है, उसके अलावा हैंडबॉल है, कबड्डी है और हॉकी है। इस हवाले से डीजी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड अदनान अरशद यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आज यहाँ पर ज़री यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ वेन्यू विजिट किया गया और हाइशों के हवाले से हॉस्टल भी विजिट किया गया। क्या कहते हैं सर, इंतजाम के हवाले से 2023 की जो तैयारियां हो रही है स्पोर्ट्स के हवाले से, क्या क्या फैसलाबाद में होने जा रहा है, क्या क्या इंतजाम होंगे और यहाँ पर जो मकामी हैं उनको स्पोर्ट्स के हवाले से यकीनी तौर पर अच्छी एक्टिविटी देखने को मिलेगी? सबसे पहले तो ये बहुत ही खुश आइंद बात है कि सैफ गेम्स जो है 2023 जो है पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला होंगे और उसमें फैसलाबाद भी एक एवेन्यू के तौर पर जो है वो सिलेक्ट किया गया है और माशाल्लाह फैसलाबाद की वैसे ही अपनी एक पोजीशन है, पाकिस्तान का 3rd लार्जेस्ट सिटी है, टेक्सटाइल के हवाले से पाकिस्तान का मैनचेस्टर है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने ये समझते हुए कि फैसलाबाद की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए 4 गेम्स को जो है वो एवेन्यूज़ यहाँ पर सिलेक्ट किए गए। उनकी सिलेक्शन के लिए और उनकी फर्दर अरेंजमेंट्स के लिए आज मैंने स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की तरफ से यहाँ पर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की कॉल पे हम लोग यहाँ पर आए हैं और मुख्तलिफ वेन्यूज़ हम इसके देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ हमें अपडेट करने के लिए।